السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے زمین پر بھیجا ہے، اس کے بعد اس کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کا نزول، پھر ان پر نازل شدہ الہامی کتابیں اور اسی طرح کچھ صحیفے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیے۔ پہلے انبیاء کرام کو چند قوموں پر بھیجا جاتا تھا اور اسی طرح ان کی اپنی اپنی شریعت اور اسی پر ان کی نازل شدہ کتابیں اور صحیفے ہوتے جن سے ان کی رہنمائی کی جاتی، یا پہلی شریعت میں اگر کوئی بگاڑ وہ ڈالتے تو اس کو تبدیل کرنا یا اس میں کوئی اضافی احکامات کو شامل کرنا انبیاء کرام کے ذریعے اور ان کتابوں کے ذریعے ہوتا۔ اور اسی طرح ہر دور میں دین کے مخالفین بھی موجود تھے، یا تو وہ دین کو تبدیل کر دیتے یا اس میں اپنے سے کوئی خرافات شامل کر دیتے، اور یا تو وہ مخالفت ہی مکمل دین کی کر دیتے جس سے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی۔ اور اس تمام تر نظام کی صرف ایک ہی بات کہ آخرت کی کامیابی، کہ انسان اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اور اسی طرح حقوق العباد اور حقوق اللہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی اس کو اس کی خواہشات اور تمام تر ضروریات جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ جنت اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ اور دوستو، اگر آج ہم اس پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو تمام مذہب اچھائی اور برائی کے متعلق احکامات بتاتے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے اور اپنی اپنی عبادات ہیں اور اپنے اپنے نظریے اور عقائد ہیں۔ لیکن کیا ہمارے جو جیوز اور کرسچن جن کی الہامی کتابیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور ان کتابوں پر ہمارا ایمان اور ان کے انبیاء پر، کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ وہ صرف ایمان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کر جنت میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح کامن دین کی سوچ رکھنے والے یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پوری دنیا کے دین کو ایک ہی مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک کہ ہندو بھگوان کہہ کر، مسلمان اللہ کہہ کر، اور سائنٹسٹ اسی طرح سپر نیچرل بینگ، اور اسی طرح دوسرے مذاہب بھی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور یہ تمام تر آپس کی لڑائیاں صرف پیغمبروں کی وجہ سے ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ انہی کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر نہ ہوتے وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تمام لوگ ایک اللہ پر تو متفق ہی ہیں۔ اور ایسے ہی نظریات کے لوگ ایک قرآن مجید سے بھی آیت لیتے ہیں جس کو وہ اس کے سیاق و سباب سے ہٹا کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصاری ہو یا سابی ہو۔ سابی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دور میں ایک ان کے دین کی بگڑی ہوئی شکل، اس سے مراد آتش پرست نہیں بلکہ یہ ان کے کچھ ماننے والے ایران میں ایک دوسرا مذہب بھی موجود تھا۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اس آیت سے یہ دلیل پکڑتے ہیں اور اسی سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایمان بالرسالت یعنی کہ رسولوں پر ایمان لانے کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے تمام ہی جنتی ہیں۔ اور ہمارے بھی بھولے بھالے مسلمان ان کو اس آیت میں ایک صحیح مسلم کی کتاب الایمان چیپٹر میں موجود حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا نصرانی تک میرا پیغام پہنچ گیا تو اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخی ہے۔ حالانکہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ تو ہمارے قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے، اور اوپر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث کو بھی نہیں مانتے، اور یہ حدیث اس آیت کے بالکل منافی ہے کیونکہ اس آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ آیت اپنے سیاق و سباب سے الگ ہی نظریے سے لی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق ان سے جو خطاب فرمایا وہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہے۔ اور جیسا کہ اس گفتگو کے شروع میں ہی ایمان بالرسالت یعنی کہ نبیوں پر اور کتابوں پر ایمان کا ذکر ہو چکا، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ پہلے انہوں نے ہی انکار کر دیا جن کی کتابوں میں یہ تمام تر نشانیاں موجود تھی کہ ایک وقت کا پیغمبر آئے گا۔
पहला तो ये जवाब है, और दूसरा यहूदी भी अपने अपने दौर में और ईसाई भी एक मुसलमान ही कहलाते थे। हालांकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल नहीं हुआ, उससे पहले यहूदी ईमान पर ही मौजूद थे, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन पर ना ईमान लाया और बल्कि उन्हीं को सूली पर चढ़ाने का फतवा भी जारी कर दिया। सो इस तरह वो भी काफिर ठहराए। और फिर नसारा भी यानी कि ईसाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल हुआ तो उन्होंने भी इस पर इनकार कर दिया, जिसके मतलब नजरान के ईसाइयों का वफद आया और उन्होंने तमाम तर गुफ्तगू की जो सूरत आले इमरान में मौजूद है। सो तमाम लोग अपने अपने अदवार में अपने दीन पर कायम थे, लेकिन जैसे पैगम्बरों का नज़ूल और किताबों का नज़ूल होता रहा, इनकी इनकारी ने इनको कुफर के ऊपर आमादा कर दिया और ये काफिर ठहराए। और इसी के साथ ये कि पूरे कुरान मजीद को छोड़ के सिर्फ एक आयत को ही अपनी दलील के लिए लेना। हालांकि ये कुरान मजीद ने ही तो बताया है कि अल्लाह पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसके रसूलों, नाज़िल शुदा किताबों पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, ये तमाम तर चीज़ों पर ईमान हमें कुरान मजीद ही तो बताता है। इसी के साथ ये भी कि आया ये अपने अदवार में मुसलमान कैसे हैं, हालांकि ये लोग तो यहूदी और ईसाई कहलाते हैं। हालांकि कुरान मजीद में वाज़ह फरमा दिया गया सूरत आले इमरान में कि ईसाई और यहूदी आपस में झगड़ते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी कहते कि वो यहूदी थे और ईसाई कहते कि नहीं वो ईसाई थे। अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया कि इब्राहीम ना तो यहूदी हैं और ना नसरानी, बल्कि वो तो खालिसतन मुस्लिम हैं, यानी कि मुसलमान सरे खम तस्लीम करने वाला। और इसी तरह मिल्लत इब्राहीमी का ये तमाम तर दावा करते थे, और इब्राहीम तो एक अल्लाह को चाहते और मुस्लिम थे। इसी तरह सूरह आले इमरान में फरमाया, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फर्मा बरदारी करो। खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सो वो लोग जो कुरान मजीद की सिर्फ चंद आयात को उठाकर अपनी दलील लेते हैं, उनको कुरान मजीद के पूरे उसलूब को समझना होगा कि वो बाज़ मकामात पर अपनी तमाम तर शरीयत को नाफिज कर देता है, ना कि सिर्फ एक आयत को उठा के ही अपने तौर और तरीक़ों के मुताबिक उसकी दलील लेना। इसी तरह सूरह अन-निसा की आयत में फरमाया, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत करे उसने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। इसी तरह सूरह निसा की आयत, जो लोग अल्लाह के साथ और इसके पैगम्बरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखें, और जो लोग कहते हैं कि बाज़ नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज़ पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके और इसके बैन कोई राह निकालें, यकीन मानो कि ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने अहानत अमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और इसके तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह इनको पूरा सवाब देगा, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत करने वाला, बड़ी रहमत वाला है। इसी तरह सूरह अल-बकरा की आयत में फरमाया, रसूल ईमान लाए इस चीज़ पर जो इसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला पर और इसके फ़रिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते, यानी कि किसी की इनकारी नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। और जैसा कि फरमाया गया कि बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफर करते हो, और तुम में से जो भी ऐसा करे इसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब की मार, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। सो कुरान मजीद के बाज़ हिस्से पर ईमान रखना और बाज़ पर ईमान ना रखना, उसके मतलब पिछली आयत में ये वईद सुना दी गई। और इसी तरह कुरान मजीद के एक सफ़े पर भी ईमान ना रखना, इससे भी हदायत हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे कि कुरान मजीद में तकरीबन 7 मरतबा किस्सा आदम और इबलीस को दोहराया गया, और कुछ मकामात पर पढ़ने से ऐसे लगता है कि इबलीस भी फ़रिश्तों में से था। हालांकि कुरान मजीद में वाज़ह फरमाया गया कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, तो इंसान इस मौके पर परेशान हो जाता है। सो सूरह काफ में फरमाया गया कि वो जिन्नों में से था। सो इसी तरह बाकी अहकामात को छोड़ देना और कुछ को इख्तियार करना, इससे इंसान मुकम्मल हदायत नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।